آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہرنی کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نظر نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو پھر سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ہرنی ہے اور رسی سے بندھی ہوئی ہے، تو ہرنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے قید کر لیا ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی تقدیر سے پوری طرح راضی ہوں، میں ذبح کر دی جاؤں گی، مگر رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے انہیں دودھ پلانا ہے، آپ یہ رسی کھول دیجئے، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آتی ہوں۔ تو آپ میری رسی کھول دے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم واپس نہیں آئی تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرنی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اگر میں واپس نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے، مجھے آگ میں ڈال دے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھول دی اور وہ پہاڑوں میں جاتی گئی، چلتے چلتے دوڑتے ہوئے پہاڑوں میں غائب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرنے کے لیے وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ وہ دوسرے صحابہ کی امانت تھی اور بہت زیادہ دیر ہونے کے باوجود بھی ہرنی نہیں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں سے آ رہی ہے، اور ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا اور کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے میں حاضر ہوں، اللہ اکبر، اللہ کو خبر ہے رسول اللہ کہ میں کیوں حاضر ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو رسی سے باندھ دیا اور پھر وہی ہرنی بیٹھ گئی، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہوئی تو صحابہ آئے جنہوں نے ہرنی کو پکڑا تھا، ان صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ یہاں کیسے آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، حکم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرنی تم مجھے ہدیہ یعنی تحفے کے طور پر دے دو، میں تمہیں یہ ہرنی تحفے کے طور پر مانگتا ہوں، تم مجھے یہ ہرنی دے دو۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں اور آپ ہرنی مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مجھے یہ ہرنی دے دو، اور کہا، یا رسول اللہ، لے لے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کو رسی دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن سے لے لی، اور ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کے گردن سے رسی ہٹائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا بیٹا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ تمہیں ہلاک کرتا ہے۔ اور ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے ادب سے کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی اور پیچھے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے دیکھتی ہے، اور جب تک نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی مڑ مڑ کر ہمارے نبی پاک کو دیکھتی رہی۔ سبحان اللہ، دیکھیے
हिरनी की ईमानदारी, बस हिरनी की सच्चाई सीख लो। अगर अल्लाह ताला को पसंद आना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी में से झूठ को निकाल दो, सच बोलो, सच्चाई के दामन को थाम लो। सच्चाई ही में तुम्हारी इज्जत है। जो इंसान सच्चाई अमानतदार पर खड़ा हो जाए, इसे दुनिया की कोई ताकत जलील नहीं कर सकती। अगर अल्लाह और इसके रसूल का पसंदीदा बनना चाहते हो तो सच्चाई और अमानतदारी को थाम लो, सच्चाई और अमानतदारी को थाम लो। जिस कौम के अंदर सच्चाई, अमानतदारी, दयानतदारी आ जाए, इस कौम को दुनिया की कोई ताकत जलील नहीं कर सकती और इज्जत इस कौम का मुकद्दर बन जाए। देखिए, सच्चाई, अमानतदारी हमें इस हिरनी से सीखनी चाहिए कि अपनी बात पर कायम रही। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरनी ने वापस आने का वादा किया और पहाड़ों पर चली गई। अपने बच्चों को हिरनी ने दूध पिलाया और वादे के मुताबिक हिरनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गई। हिरनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गई। हिरनी को पता था कि वो ज़ुबा कर दी जाएगी, मगर अपनी जान से बढ़कर इसने सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया। और एक हिरनी को पता था कि अल्लाह ताला उससे हिसाब लेगा कि इसने अमानत में खयानत क्यों की और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा हिरनी ने निभाया और हिरनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गई। देखिए, हिरनी से हमें सच्चाई सीखनी चाहिए कि हिरनी किस तरह अपनी बात पर कायम रही, किस तरह हिरनी ने सच्चाई और अमानतदारी का रास्ता इख्तियार किया। हिरनी को पता था कि अब उसकी जान चली जाएगी, अब मौत उसका मुकद्दर हो जाएगी, मगर इसने अपनी जान से बढ़कर सच्चाई को अहमियत दी। सच के लिए हिरनी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। देखिए, हमें हिरनी से सीखना चाहिए, सच के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी हिरनी तैयार हो गई। सुभान अल्लाह, इस हिरनी को अल्लाह ताला का किस कदर डर खौफ है कि अल्लाह ताला से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा अगर मैंने नहीं निभाया तो अल्लाह ताला मुझे क़यामत का दिन इसका हिसाब लेगा। इसीलिए अल्लाह ताला के डर और खौफ से हिरनी वापस आ गई और हिरनी अपनी ज़ुबान के बोल पर कायम रही। अपनी ज़ुबान के बोल पर कायम रहने के लिए, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए हिरनी तैयार हो गई। देखिए, हमें सच्चाई सीखनी चाहिए। इस हिरनी की तासीर देखिए। और हम तो ज़ुबान के बोल से ऐसे मुकर जाते हैं जैसे कि हमने कुछ कहा भी नहीं हो। झूठ और सच को एक कर देते हैं। झूठ और सच का फ़र्क हमने ख़त्म कर दिया है। वादा खिलाफी करते हैं, झूठ बोलते हैं। जब आप हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का पसंदीदा बनना चाहे तो सच और हक के रास्ते को इख्तियार कर ले। जब इश्क़ इलाही यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहे तो हक और सच के रास्ते को इख्तियार कर लो। हक और सच का रास्ता इख्तियार कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए सच्चाई और अमानतदारी को इख्तियार कर लो। सच्चाई और अमानतदारी की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा और तुम्हें तरक्की होगी इंशाअल्लाह। और सच्चाई एक ऐसी दवा है जिसकी लज्जत कड़वी मगर इसकी तासीर शहद से ज़्यादा मीठी होती है। कोशिश करे हमेशा हमेशा सच्चाई बोले, सच बोले, सच्चाई के रास्ते को इख्तियार करे, झूठ और खयानत से परहेज़ करे। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन कुछ भी हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता, हमेशा
सच बोला करो। आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि लोग 10-10 रुपये के लिए झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाने लगते हैं और झूठ और सच को एक कर देते हैं। इतनी आसानी के साथ झूठ बोलते हैं कि झूठ और सच में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है।